السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو روحانیت سے نوازے، ہمارا نفس ہمارا ظاہر باطن پاک ہو جائے۔ معلوم ہونا چاہیے ازل سے انسان کو پیدا کرنا ایک مقصد رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، اے فرشتوں، میں زمین پر میرا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، اللہ پاک، کیا ہم تیری عبادت کے لیے نہیں ہیں؟ اللہ عز و جل نے فرمایا، فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یعنی مقام انسان وہ مقام ہے، مقام انسان، مقام بشر وہ مقام ہے کہ جسے فرشتے بھی سمجھ نہ سکے۔ رب قدیر نے کہا میں جانتا ہوں، رب قدیر نے فرمایا میں جانتا ہوں۔ یہاں پر عارفوں کی عقل حیران ہے جب ان کے دل و دماغ سے یہ بات گزرتی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے یہ کہا کہ فرشتوں، اس بندے کو میں جانتا ہوں کیونکہ زمین میں میرا ایک خلیفہ ہوگا۔ معزز سامعین، جب تک بندہ اس مقصد کو نہ جانے کہ رب نے اسے کس مقصد سے پیدا کیا ہے، اس کو نہ دنیا میں چین ملے گا نہ آخرت میں۔ رب نے جب فرشتوں سے یہ کہا، فرشتوں، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، مطلب یہ ہوا بندہ جو خدا کا راز جانتا ہے وہ فرشتے بھی نہیں جانتے۔ بندہ خدا کا راز جاننا چاہتا ہے تو وہ کیسے کرے؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ خود ہی سے سفر شروع کریں، خود ہی میں ڈوب جائیں۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا، خود ہی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویداں ہو جا۔ علامہ اقبال نے کہا، اے وہ انسان جو صبح و شام کی زندگی گزار رہا ہے، تو اس دیش کا باشندہ ہے، تو اس دیش کا پرندہ ہے جہاں پہ نہ صبح ہے نہ شام ہے۔ تو نکل، ڈوب جا اپنے اندر۔ جب تو اپنے اندر ڈوبے گا تو تجھے وہ بولی آج بھی سنائی دے گی جو بولی فرشتوں کی خدمت میں۔ تجھے آج بھی وہ بولی سنائی دے گی جو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا تھا، یہ میرا بندہ ہے، اس کو میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ آپ ڈوبیے اپنے اندر اپنے آپ کو تلاش کیجئے تو آپ کے کانوں میں یقیناً یہ بولی سننے کو ملے گی، یقیناً یہ بولی آپ کے کانوں میں گونجے گی کہ بندے، تجھے میں جانتا ہوں اور تو مجھے جانتا ہے۔ اب یہ خودی کا سفر کیسا شروع کرے؟ خودی میں ساری خدائی ہے، خودی میں ساری خدائی کا راز ہے۔ اب یہ خودی کا سفر کیسے طے کریں؟ قد افلح من تزکی، تحقیق کے وہ کامیاب ہوا جو اپنے آپ کو پاک کیا۔ کیا پاک کرنا ہے؟ لباس پاک کرنا ہے، کپڑے پاک کرنا ہے، یہ جسم کو پاک کرنا ہے۔ یہ تو ظاہر کی پاکی ہے۔ انسان صرف اس ظاہر کا نام نہیں ہے، انسان ایک خدائی راز کا نام ہے۔ جب بندہ اس ظاہر سے باطن کی طرف سیر کرتا ہے، پیر و مرشد کی خدمت میں رہ کر، رہبر کی نگرانی میں رہ کر، پیر کامل کی نگرانی میں رہ کر مراقبہ کرتا ہے،
मुज़क्का होता है, मुनव्वर हो जाता है, मुसफ़ा हो जाता है, तो फिर उसे वो समा, वो मंजर आंखों में नजर आने लगता है, वो दिल के सरजमीन पर देखता है जो गुफ्तगू अज़ल में हुई थी, इब्तिदा में हुई थी कि ये बंदा है जिसको मैं जानता हूँ। अजीज़ान मोहतरम, आइए अपने बातिन की तरफ सैर कीजिए, बुजुर्गों से जुड़ जाइए, तो दुनिया की घर से मत जुड़िए। दुनिया कुछ दिन की है, ये गुजर जाएगी। ये दुनिया कुछ दिन की गुजर जाएगी। अक्लमंदी ये है कि गुजरने वाली दुनिया को नजरअंदाज करके अब्दुल आबाद हमेशा कायम रहने वाली जिंदगी की तरफ तवज्जो दें और देखें, समझें अपने आप को। अल्लामा इकबाल ने कहा, यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत पाते हैं आलम, जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। ना हमें यकीन पख्ता, ना मोहब्बत का मिजाज, ना अमल दाइम, तो फिर कैसे कामयाबी हासिल होगी? कामयाबी चाहते हो, खानखाहों से जुड़ जाओ। सिर्फ नाम के मुरीद मत बनो कि किसी पीर के हाथ में आपने हाथ दे दिया। नहीं, आपको देखना पड़ेगा अपने आप को, मुर्शिद के दामन को झंझोड़ना पड़ेगा। बार बार आप मुर्शिद की खिदमत में अर्ज करना पड़ेगा कि मैंने बैत मुरीदी इसलिए हासिल की है ताकि मेरा बातिन रोशन हो जाए। मेरा बातिन रोशन फरमा दीजिए। जिक्र अस्कार मुराकबा शेख कराएंगे आपको, तो आपकी दिल की दुनिया, आपकी रूहानी दुनिया बदल जाएंगी। आप बैठे जमीन पे होंगे और आपकी रूह आसमानों की सैर करेगी। आपका नहज बदल जाएगा, आपका तरीका बदल जाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, मेरी बातों को आप नज़रअंदाज मत कीजिए। एक आखिरी बात जो हमारे आरिफ, हमारे पीर, हमारे शेख, हमारे मुर्शिद हज़रत सैयदना ख्वाजा मासूम अली शाह क़ादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाया करते थे, बेटा शमसुद्दीन, जो ईंट जलती है, ईंट मिट्टी की होती है। कैसी होती है ईंट? मिट्टी की होती है। जब इस मिट्टी के ईंट को आप आग में जलाते हैं तो आप देखते हैं वो ईंट जो मिट्टी की आग में जल जाने के बाद उसकी तासीर बदल गई। अब उस मिट्टी के ईंट को आप मिट्टी में 10 फीट अंदर खोद के दफन कर दीजिए। 2-4 साल के बाद भी अगर आप उस मिट्टी को खोदेंगे वापस और ईंट को तलाश करेंगे तो आपको वो ईंट जैसे कि वैसी मिल जाएंगी, मिलेंगी नहीं। आप मुझे बताइए, वो ईंट जब मिट्टी की थी तो मिट्टी में मिल जाना चाहिए था, मिली क्यों नहीं? बोले इसलिए नहीं मिली, वो जली हुई है। जो जली है वो मिट्टी में नहीं मिली, हालांकि वो मिट्टी की है। हमारे पीरो मुर्शिद हजरत सैयदना ख्वाजा मासूम अली शाह क़ादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, जो चीज जलती है वो मिट्टी में नहीं मिलती। जो चीज जलती है बिला शुबा बिला तमसील, हजरत क़िबला फरमाते थे, इंसान भी मिट्टी का बना है। जब इंसान अल्लाह रसूल की मोहब्बत में जल जाता है, अल्लाह रसूल की मोहब्बत के इश्क में जल जाता है, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में फना हो जाता है, तो उसके दिल की दुनिया ऐसे बदल जाती है, वो मर जाता है। मिट्टी में उसको दफन भी किया जाता है तो वो मिट्टी में नहीं मिलता। जलना शर्त है, जो ना जला वो मुर्दार हो गया। जलो, अल्लाह रसूल के इश्क और मोहब्बत में जल जाओ। हमारे शेख फरमाया करते थे, हजरत सैयदना ख्वाजा मासूम अली शाह क़ादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, चिराग है, चिराग में तेल है, बत्ती है, मगर वो रोशन नहीं है, तो क्या ऐसे चिराग का कुछ फायदा होगा? हजरत क़िबला हजरत ख्वाजा मासूम अली शाह क़ादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाया करते थे, बंदा जब तक अपने दिल के अंदर चिराग नहीं रोशन करेगा ईमान का, तो उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे बुझा हुआ चिराग। बुझा हुआ चिराग पे कोई परवाना नहीं आता। जो चिराग सुलग गया हो, जो चिराग रोशन हो गया हो, उसके अतराफ परवाने आते हैं। हजरत क़िबला फरमाते थे, देखो हजरत ख्वाजा बंदा नवाज
روشن چراغ تھے، آج قیامت تک ان کے در پہ پروانے آ رہے ہیں۔ حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے خواجہ اجمیری مکمل اللہ رسول کی محبت میں روشن ہو چکے تھے، آج قیامت تک ان کے در پہ پروانے آ رہے ہیں۔ حضرت اپنے مریدوں کو درس دیتے تھے اور کہتے تھے بابا تم کو بھی اپنے دل کا چراغ روشن کرنا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے مرشد قبلہ کی صحبت میں رہ کر ہم سب کو اللہ پاک دل و دماغ روشن کرنے والا چراغ بنائیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو ہمارے پیر و مرشد کا فیضان عطا فرما، حضرت سیدنا خواجہ معصوم علی شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔